کچھ اہم بین الاقوامی خبریں۔ ڈومینیکن ریپبلک کا طیارہ حادثے کا شکار، حادثے میں 9 افراد ہلاک۔ ملائیشیا میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ، 11 افراد کی موت کی خبر، کشتی میں سوار تھے 25 افراد، 14 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ روس اور چین کے درمیان ورچوئل سمٹ کے ذریعے دونوں ممالک کی ترقی کے لیے معاہدے، دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعاون، سربراہان مملکت نے سمٹ کو قرار دیا 21ویں صدی کی مناسب مثال۔ چین امریکہ کشیدگی، امریکہ نے پین کلر کریک ڈاؤن میں چینی فرموں پر پابندی عائد کر دی، AFP کے حوالے سے خبر۔ سعودی عرب حکومت نے PCR ٹیسٹ کی شرط کو ختم کرنے کا کر دیا اعلان، زوجین میں سے کوئی ایک فرد کی سعودی عرب کو واپسی کی صورت میں نہیں کیا جائے گا ٹیسٹ۔ یورپی یونین کی ایگزیکٹو کمیشن نے روس کو دی وارننگ، پڑوسی ملک یوکرین کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر پابندیاں عائد کرنے کا دیا انتباہ۔ اب گھر بیٹھے حج اسود کو دیکھا، محسوس کیا اور بوسہ دیا جا سکے گا، حرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے۔ حج اسود کے ورچوئل انیشیٹو کے افتتاح کا مقصد حقیقی منظر جیسا ماحول فراہم کرنا۔ ہانگ کانگ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں آگ لگنے کا واقعہ، 38 منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے سینکڑوں لوگوں کے پھنس جانے کی خبر۔ امریکہ کی ریاست کینٹکی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کی میٹنگ، گردابی بگولے سے ہونے والے نقصانات کا لیا جائزہ۔ بائیڈن نے سیکیورٹی حکام کے ساتھ ساتھ ریاستی اور مقامی رہنماؤں سے کی ملاقات، طوفانوں سے ہونے والی تباہی اور مدد کی ضرورت کے حوالے سے لی جانکاری۔ پچھلے ہفتے کینٹکی اور 7 دیگر ریاستوں میں گردابی بگولے نے مچائی تھی تباہی، اس میں کم از کم 88 افراد ہوئے تھے ہلاک، ہزاروں افراد ہوئے بے گھر۔ اسسٹنٹ سیکرٹری برائے خارجہ و یورپی اور یوریشین امور کیرن ڈینفرائٹ نے بدھ کے روز ماسکو کا کیا دورہ، جہاں انہوں نے روسی حکام سے کی ملاقاتیں، کئی اہم امور پر تبادلہ خیال۔ جارج فلائیڈ کے شہری حقوق کی خلاف ورزی کا معاملہ، منیاپولس کے سابق پولیس افسر ڈیرک چاون نے اپنا جرم قبول کیا، اب وہ مزید جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار سکتے ہیں اپنی زندگی۔ سفید فام شابن قتل کے الزام میں سنائی گئی تھی سزا، فلائیڈ کی گردن پر گھٹنے ٹکانے کا جرم ہوا تھا ثابت، 25 مئی 2020 کا واقعہ۔ اس معاملے میں چاون کو 22 سال کی سزا سنائی گئی تھی، 3 دیگر سابق افسران تھامس لیز، جے کوئنک اور ٹوتھاؤ پر اس سال کے شروع میں چاون کے ساتھ وفاقی الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے ہم وطنوں سے پھر کی اپیل، کورونا وائرس کا ٹیکہ جلد سے جلد لگوانے کی اپیل، اومیکرون کے خطرات کے پیش نظر انتباہ۔ وزیر اعظم نے ڈاؤننگ اسٹریٹ میں صحافیوں سے کی بات چیت، کورونا کے حوالے سے اسپتالوں میں داخل ہونے والوں میں قومی سطح پر دیکھنے کو مل رہا ہے اضافہ، بورس جانسن کا بیان۔ جنوبی افریقہ میں یومیہ 26,000 کووڈ-19 کے متاثرین کی ہو رہی ہے تصدیق، رپورٹ کے حوالے سے اہم خبر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کا بنگلہ دیش دورہ، ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ سے کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ وہیں روہنگیا معاملے پر ڈھاکہ میں سیکرٹری خارجہ ہرش وردھن شرنگلا کا بیان، کہا ہم نے ہمیشہ میانمار کی ریاست رخائن میں بے گھر ہونے والے افراد کی پائیدار اور تیزی سے واپسی کا کیا ہے مطالبہ، ہم نے ہمیشہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنگلہ دیش اور میانمار کے ساتھ مل کر کیا ہے کام۔ ہند بنگلہ دیش کے تحت پائپ لائن بہت اچھی طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، ہم اگلے سال اس کا افتتاح کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن شرنگلا کا بیان۔ اگر ہمیں وبائی مرض سے پائیدار بحالی کی ضرورت ہے تو اس کی شروعات ویکسین سے ہونی چاہیے، اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے TS ترمورتی کا بیان، شہریوں کے لیے دوستانہ ڈیجیٹل ٹیک کو فروغ دینے کی ضرورت۔ TS ترمورتی نے مزید کہا، ویکسین کی پروڈکشن کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے خام مال کی عالمی سپلائی
चीन को खुला रखा जाए, बहाली की तनाजुर में पायदार अमन और पायदार तरक्की को फरोग देने की अहम जरूरत। कुछ अहम कौमी खबरें भी। आज पीएम मोदी काश्तकारी से मुताल्लिक इजलास से करने वाले हैं खिताब। गुजरात में मुनक्किद किया गया है काश्तकारी से मुताल्लिक इजलास। इसका मकसद काश्तकारी को जीरो बजट बनाना। पीएम मोदी का खिताब हर मंडल में पहुंचाया जाएगा, इसके लिए हर मंडल में स्क्रीन नस्ब किए गए हैं। इजलास में शिरकत के लिए किसानों को भी किया गया मदऊ। वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ज़राअत तोमर भी इजलास से करेंगे खिताब। दिल्ली में कौमी परचम की तौहीन मामले में केस दर्ज। आप लीडर संजय सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया है केस। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को लिखा है खत। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी का उठाया मामला। मसले को हल करने के लिए शुमाली डीएमसी को 328 करोड़ रुपए जारी करने को कहा गया। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएमओ इंडिया ने ट्विटर पर दी इसकी जानकारी। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव पर रोक लगाने से इनकार। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आने वाले चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार। रियासती इलेक्शन कमीशन को जल्द चुनाव के सिलसिले में तबादला ख्याल की दी हिदायत। मामले की अगली समाअत 23 दिसंबर को। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी की बातचीत। 15 मिनट से ज्यादा हुई फोन पर बातचीत। महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत और हुकूमती काम से मुताल्लिक बातचीत। बेटे से मुताल्लिक सवाल पूछने पर भड़क गए मरकजी वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा। सहाफियों के साथ की बदजबानी, दिया काबिल एतराज बयान। बोले एक बेकसूर शख्स को फंसाया गया। लखीमपुर मामले को एसआईटी ने मंसूबाबंद साजिश दिया करार। अजय मिश्रा को काबीना से हटाने की असदुद्दीन ओवैसी की मांग। वजीर के रहते मुतासिरीन को इंसाफ न मिलने का यकीन उन्होंने जाहिर किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का ट्वीट। मुमलिकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा पर राहुल गांधी का बयान। कहा अजय मिश्रा को खुद को कानून से बालातर समझ रहे हैं। हम अजय मिश्रा का इस्तीफा लेकर ही दम लेंगे। लखीमपुर मुतासिरीन से हमने वादा किया था। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा। मुंबई में 16 दिनों के लिए दफा 144 का निफाज। रैली और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई। तेलंगाना में ओमिक्रॉन ने दी दस्तक। रियासत में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की हुई तस्दीक। सोमालिया और कीनिया से आई खवातीन नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से पाई गई मुतासिर। तेलंगाना और बंगाल के बाद तमिलनाडु में भी ओमिक्रॉन की एंट्री। पूरे मुल्क में 77 से ज्यादा ओमिक्रॉन के नए मामले। साबिक डीएसपी पर आमदनी से ज्यादा दौलत जमा करने का इल्जाम। एसीबी हुक्काम ने 10 मुकामात पर ली तलाशी। साबिक डीएसपी जगन पर मुकदमा दर्ज। उप्पल के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बिजली कट। 1 करोड़ बिजली का बिल बाकी रहने पर महकमा इलेक्ट्रिसिटी की कार्रवाई। मशरकी गोदावरी में सड़क हादसा। ओवरटेक करने के दौरान आरटीसी बस गिरी नहर में। 10 की मौत, 22 जख्मी। गवर्नर सीएम ने किया दुख का इजहार। हुकूमत ने 5 लाख एक्स-ग्रेशिया का भी किया ऐलान। नहीं रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए थे वरुण सिंह। पीएम मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह ने पेश किया खिराज अकीदत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात में नहीं मिलेगा ओबीसी रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सीटों को जनरल सीटों में तब्दील करने का हुक्म। यूपी असेंबली के सरमाई इजलास का आज दूसरा दिन। आज हुकूमत उबूरी बजट करेगी पेश। इससे पहले काबीना के इजलास में उबूरी बजट की मंजूरी दी जाएगी। थाने की अदालत में गैंगस्टर सुरेश पुजारी को किया गया पेश। अदालत ने 25 दिसंबर तक पुजारी को दिया महाराष्ट्र एटीएस की तहवील में। आर्यन खान को मंशियात केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अब आर्यन को हर हफ्ते मुंबई एनसीबी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पेशी के लिए मरकजी एजेंसी की तरफ से 72 घंटे का नोटिस दिया जाना जरूरी। एएमयू के प्रो चांसलर ओहदे के लिए डॉक्टर सुभान शरीफ का नाम भी फहरिस्त में। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं सुभान शरीफ। सुन्नी उलमाए बोर्ड के वफ्द की वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात, आइमा और मुअज्जिनीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। सीए तहरीक के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस की बर्बरियत को कल हो गए 2 साल। दिल्ली के प्रेस क्लब में मुनक्किद हुए प्रोग्राम में तहरीक से जुड़े लोगों की शिरकत। एएमयू तलबा ने मनाया यौम स्याह। बिहार के तमाम अजला में अक़लीती रिहायशी स्कूल कायम करने के लिए हुकूमत पाबंद अहद, रियासती वज़ीर अक़लीती फलाह ज़मा खां का बयान। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए फिर चलेगा महाअभियान। हुकूमत आज से रियासती सतह पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए घर घर देगी दस्तक। जामिया मिलिया इस्लामिया की वीसी नजमा अख्तर का बयान, यूनिवर्सिटी को A++ मिलने में सभी का ताउन। अक़लीती इदारा होने के बाद भी आपको इसका बड़ा पैगाम मिल सकता है। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। कुलगाम में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 2 मिलिटेंट ढेर। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर कुलगाम में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है, जहां 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर कुलगाम में एनकाउंटर के ताल्लुक से 2 मिलिटेंट ढेर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है।